এই যে স্ক্রিপ্টে দেখেন আমার নাম নাই তো বাসায় তো করতে পারতেন মনে হয় বা লিখতে পারতেন এই যে হ্যাঁ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ কোঅর্ডিনেটর The MC is at the podium. We're getting started now. এটার সিইও হচ্ছে কোঅর্ডিনেটর ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ আর সিইও হচ্ছে টেকনো হ্যাভেন এই যে ওকে উনি আচ্ছা এটা আগে উনি বলুক বলো তো আপনি একটু আসবেন এখানে আমার সাথে একটু ডিসকাস করুন আগে একটু বলে দেন যে আজকে অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি ওকে Assalamu alaikum and hello everyone. Good evening. We would like to inform everybody to kindly make yourselves comfortable in your seats as we are going to begin the awards ceremony of Blockchain Olympiad Bangladesh 2022 award ceremony in just a while now. Recording in progress. I'd like to welcome you again. This is your host Sumaya Zaman, welcoming you all again to this evening to the Blockchain Olympiad Bangladesh 2022 Awards. Now to show our respect for our country, let the tremendous evening start now. Today we are celebrating the continuous and priceless effort of all the participating teams, organizers, honorable jury members, speakers, guests, and all the valuable people who added value to the Blockchain Olympiad Bangladesh 2022 by their significant contribution. Hats off to them who made it a success. The best part of the event for me is to see the youth win over this cutting-edge technology named blockchain. To keep peace and to keep pace with the rapid development and adoption of blockchain technology in the world, the Blockchain Olympiad Bangladesh is organized every year, and today the Blockchain Olympiad Bangladesh organizing team is concluding the third blockchain technology Olympiad Bangladesh. I already have the final result in my hand. But before I announce the names of the winning teams, I'd like to call upon stage the coordinator and co-founder of the Blockchain Olympiad Bangladesh 2022 to deliver his speech. Okay, I'd like to call upon Mr. Habibullah N. Karim, Coordinator, Blockchain Olympiad Bangladesh, and Founder and CEO, Technoheaven Company Limited. Let's have a big hand for him. Thank you. Today we mark the closing of Blockchain Olympiad Bangladesh 2022 through this award ceremony. গত 3 দিন আমাদের এই ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ 2022-এর যারা প্রতিযোগী টিমগুলো ছিল, ফাইনালিস্ট টিমগুলো, 49 teams from student category and 10 teams from the professional category. They made their pitch in front of the jury boards. They showed their projects to all visitors who came to Krishibid Institute
in Farmgate area. So today we will recognize, I want to also recognize Momen Bhai, the Vice President of FBCCI, who has just joined us. So as I was saying, that today we are going to recognize the prize winners in both categories. So we have three best prizes, top prizes in each category. But for the student category, we also have 8 category prizes, depending on which particular category the project competed in. আমাদের 8টা ক্যাটাগরি ছিল, যেমন হেলথ টেক, এডুটেক, ই গভর্নেন্স, ফিনটেক, এরকম করে 7টা ক্যাটাগরি প্লাস যারা প্রোটোটাইপ জমা দিয়েছে, সেই প্রোটোটাইপ ক্যাটাগরি ইজ দ্য 8th ক্যাটাগরি। সো এই 8টা ক্যাটাগরি প্লাস 3 টপ প্রাইজেস মিলে স্টুডেন্ট ক্যাটাগরিতে মোট 11টা পুরস্কার আমরা দিচ্ছি, আর প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে শুধু টপ 3 প্রাইজেস আমরা দিচ্ছি। তো এই 11 আর 3 14 জন উইনারকে আমরা আজকে এখানে অ্যানাউন্স করব। কিন্তু যেটা শুধু কথার জন্য বলা নয়, যে আমরা যে 180টা প্রজেক্ট থেকে স্ক্রিনিং করে যেই 59টা টিমকে আমরা ফাইনালিস্ট হিসেবে এখানে নিয়ে এসেছি, তাদের প্রত্যেকটা টিমই খুবই উঁচু মানের প্রজেক্ট সাবমিট করেছে। আমার চোখে তারা সবাই উইনার, এবং আমি চাইবো, এবং ব্লকচেন অলিম্পিয়াডের সাথে জড়িত সবাই আমরা চাইবো, যে যারা এই ফাইনালিস্ট টিমগুলো যে কয়জনই আছে, তারা যেন তাদের এই প্রজেক্টগুলো নিয়ে লেগে থাকে এবং আরও এগুলোকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করে, এবং এগুলোর যদি কমার্শিয়াল রোল আউট তারা করতে চায়। আমাদের সাথে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আছেন চিফ গেস্ট হিসাবে, উনি অনলাইনে যুক্ত আছেন আমাদের সাথে। উনি প্রত্যেক বছরই এটা অ্যানাউন্স করেন যে এখান থেকে যারা ভালো করবে, এবং শুধু উইনাররা না, এমনকি ফাইনালিস্টের যে কোনো টিম, তাদের যদি প্রজেক্টটাকে তারা আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তার জন্য যদি কোনো আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে যে আইডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে বা স্টার্ট আপ বাংলাদেশ কোম্পানির মাধ্যমে তারা অর্থায়নের সুযোগ নিতে পারে। সুতরাং এখানে শুধু এই প্রাইজটাই শেষ না, প্রাইজ অফ কোর্স ইজ দ্য রেকগনিশন অফ ইউর এফোর্টস, কিন্তু যারা প্রাইজ পাচ্ছে না তাদেরকেও আমি বলতে চাই তারা যেন নিরাশ না হয়। তারা এই যে ফাইনালিস্ট হলো, এটাই তাদের জন্য একটা বড় রেকগনিশন। আজকে আমাদের এখানে চিফ গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জুনাদ আহমেদ পলক এমপি। আমাদের সাথে স্পেশাল গেস্ট হিসাবে যুক্ত থাকার কথা ছিল আমাদের আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জিয়াল আলম সাহেবের, উনি হয়তো কোনো কারণে আদারওয়াইজ অকুপাইড হয়ে যাওয়াতে এখন পর্যন্ত জয়েন করেননি, কিন্তু আমাদের সাথে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে অলরেডি জয়েন করেছেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডক্টর মান্নান, এবং আমাদের সাথে এখানে আছে বেসিস প্রেসিডেন্ট জনাব রাসেল টি আহমেদ। আমাদের সাথে আরও যুক্ত হবেন শিগগিরই, আমি আশা করছি। অলরেডি এফবিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোমেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, ফর্মার প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই অ্যান্ড কারেন্টলি ভাইস প্রেসিডেন্ট এফবিসিসিআই। আমাদের সাথে অনলাইনে আরও যুক্ত আছেন ম্যাকেনজি অ্যান্ড কোম্পানির সিনিয়র নলেজ এক্সপার্ট ডক্টর স্যাম সামদানি, all the way from New Haven, Connecticut. আর আরও যুক্ত আছেন প্রফেসর অ্যালান এডলম্যান, প্রফেসর অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স at MIT. He is also connected with us right now online. So I will not say anything more. I want to get started with the festivities today,
and also because our Honorable State Minister has some other pressing engagements later on. So we will make the discussion part or speeches part short so that we can conclude very quickly and we can, so that he can go on to his next meeting in time. So with that, I want to thank you, all of you, for this wonderful journey that you have made possible. যে গত 3 বছর ধরে আমরা এটা কন্টিনিউ করছি এবং প্রতি বছরই এটা কলেবরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রজেক্টগুলোর কোয়ালিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব দিক থেকেই আমাদের ব্লকচেন অলিম্পিয়াড এখন একটা রমরমা পর্যায়ে আছে, যেখান থেকে এবং আমাদের এই দেশ থেকে, যেটা আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ইনফরমেশনের জন্য বলছি, যে 3 বছর আগে আমরা যখন ব্লকচেন অলিম্পিয়াড শুরু করি, বাংলাদেশে ব্লকচেইনের 10টি ডেভেলপারও ছিল না। আজকে সেখানে আমরা এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোতে এটা মোবিলাইজ করার পরে আমাদের দেশে এখন 1000-এর উপরে ব্লকচেইন ডেভেলপার আছে এবং প্রতি বছর শুধু বাংলাদেশে in dozens of blockchain positions are created এবং দেশের বাইরে hundreds of blockchain positions are created. দেশের থেকে তারা বাইরেও যাচ্ছে, দেশের মধ্যেও তারা কাজ পাচ্ছে এবং বিদেশি অনেক ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি বাংলাদেশে অলরেডি অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার সেট আপও করছে। সো এটা একটা কিন্তু এই আলোড়ন আমরা সৃষ্টি করেছি, যে এই আলোড়নের শরিক আমরা সবাই, আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ এবং ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের সাথে জড়িত যত অংশীদার আছে সবাই। সো এই সাফল্যের জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের যে কনভেনার প্রফেসর কায়কোবাদও আজকের এই আনইউজুয়াল ট্রাফিকে সবাই আটকা পড়ে আছেন, উনিও জয়েন করবেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই, আশা করি এখানে ফিজিক্যালি উনি জয়েন করবেন। সো উইথ দ্যাট, as I said, let the festivities begin. আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য, এত ঢাকা শহরের এই ট্রাফিক ভেঙেও কষ্ট করে আসার জন্যে, এবং পার্টিসিপেন্টদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে হার্টিয়েস্ট কংগ্রেচুলেশনস জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। Thank you, sir, for your valuable speech. Okay. That was our coordinator and co-founder of Blockchain Olympiad Bangladesh 2022, Mr. Habibullah N. Karim, coordinator and co-founder of Blockchain Olympiad Bangladesh 2022. As you all know, that today we are very happy to have with us our special guest and our chief guest, of course. As you know that today we have with us our chief guest, Mr. Junaid Ahmed Palak MP, Honorable State Minister, ICT Division. We also have with us Professor Dr. Muhammad Kaikobad, Distinguished Professor, BRAC University. We have with us Mr. Sam G. Samdani, Senior Industry Knowledge Expert, McKinsey and Company. We have with us Mr. Russell T. Ahmed, President, BASIS. We have with us Professor Alan Edelman, Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA. We have with us Mr. M.A. Momen, Vice President, FBCCI. He'll be joining with us in a few moments. Oh, he's here. Oh, so he's here already. And we also have Mr. Shibli Rubayatul Islam, Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission, BSEC. He'll be joining with us soon. We have Mr. Ziaul Alam
PAA, Senior Secretary, ICT Division. And of course, Dr. Muhammad Abdul Mannan, PAA, Executive Director, Grade 1, Bangladesh Computer Council. So we will hear from everyone, but before that, we will watch an AV, which is Blockchain Olympiad Bangladesh Introduction AV. Let's enjoy the AV. Thank you. That was our introduction AV on Blockchain Olympiad Bangladesh 2022. I hope you all have enjoyed the video. I know we are all getting impatient to hear from our guests, so without further ado, now I would like to request our special guest to join us online to share his valuable speech. I'd like to request Mr. Sam G. Samdani, Senior Industry Knowledge Expert, McKinsey and Company, to join us online. Thank you. Hello, everyone. Good morning and good evening for Dhaka from New Haven, Connecticut. It is indeed a pleasure and honor to be here with you. And I come here with some humility because as an engineer, we tend to think we can
understand everything and solve any problem. But I come here with humility that when it comes to blockchain and cryptocurrency, I probably understand the least among all the things that I happen to know. So I hope the ones that are winning today and also have participated over the last few days are among the ones who know a lot more about blockchain than I do. And I want to congratulate them for the progress they have made and shown the skills that they have developed over the years. And I celebrate with all of us here their success, and all the best to all of them. Thank you. That was Mr. Sam G. Samdani, Senior Industry Knowledge Expert, McKinsey and Company. He was joining with us online. And now, we would like to call on stage our honorable guest speaker, Mr. Russell T. Ahmed, President, BASIS. Thank you. First of all, thank you very much. Thanks, Karim Bhai, for inviting me. Karim Bhai is my colleague at BASIS board and who makes significant contribution to BASIS all the time. And he was in the BASIS almost since the inception. Monche aro achen Priyo Mannan Bhai, ED BCC, Momen Bhai from BCCI, but Momen Bhai himself is known on his own. ওনাকে আসলে BCCI দিয়ে পরিচয় করতে আমি চাই না. In many ways, he's our guide, guardian kind of thing. শিবলি ভাইয়ের সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় নাই. আসসালামু আলাইকুম. আমার নাম রাসেল টি আহমেদ. Nice seeing you. সামনে, whoever you are, how many of you are from public universities? All right. And private universities, rest. So it seems like 60-40 or 70-30. So private is dominating. How many of you are from outside Dhaka? Almost 15%. All right. So when we came in and came on the stage, was feeling a little embarrassed that the whole audience was empty. And only Karim Bhai was on the stage. I was the first person came in. So আমি টবাক হলাম যে আসলে বেশি আর্লি চলে আসলাম কিনা. So I was a little embarrassed, but thanks to all of you that you have come over. How many of you know or heard about BASIS? BASIS কে চেনেন, জানেন, একটু হলো নাম শুনেছেন. I'm really surprised that there are few people যারা হ্যান্ড রেজ করেন না. তার মানে কি আপনারা কখনো বেসিসের নাম শোনেন নাই? বেসিসের নাম একদম আজকেই প্রথম শুনলেন এরকম কয়জন আছেন একটু হাত তুলবেন যে আজকেই বেসিসের নাম শুনলেন? আই এম সরি টু অল অফ ইউ যারা আজকে প্রথম বেসিসের নাম শুনলেন. দ্যাটস আওয়ার ফেলিউর. হ্যাঁ, BASIS is the largest and the apex trade association of all software and ITS companies since 1997. We have 2,000 members. All software and ITS companies. কালকে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন এন্টারপ্রেনার হবেন, কেউ একজন হয়তো কারোর জন্য কাজ করবেন কোনো কোম্পানিতে. You will have to be part of BASIS if you are in technology business, directly or indirectly. BASIS plays an important role together with government. Palok Bhai আমাদের online action, I believe. He is also our guardian. So basically under the ICT division, BASIS plays important role together with ICT division, and we have played many important roles in terms of public-private partnership. বিভিন্ন কারণেই কথা কম বলা উচিত, সময় স্বল্পতা আছে, যারা অনলাইনে আছেন তাদের জন্য এবং আমার নিজের জন্য. I have to rush for another meeting very soon.
বাট আমি জাস্ট দুইটা কথা বলে যাই আপনাদেরকে, যেহেতু আপনারা সবাই ইঞ্জিনিয়ার্স, if I take it right, so that means you are actually coming to technology industry right after completing your graduation. Please remember all these frontier technologies, be it blockchain, be it AIT, AI, IoT, or machine learning, all these frontier technologies are so, আমরা যেটাকে fourth IR technology বলি, the whole world is planning to move towards fifth IR. আমাদের সুযোগ হয় শুধু দেশের অ্যানালাইসিস করা না, দেশের বাইরের অ্যানালাইসিস করার। So there is a huge demand for talent pool or human resource. Not necessarily you have to travel and the brain will move from outside the boundary of Bangladesh, but the situation has come that you can serve any international organization sitting in Bangladesh too. So demand for frontier technology engineers is growing like anything. As we, BASIS has a ICT promotion event first week of July in London, and one of our major things that we are going to promote is about you, which is our human resource, the strength of human resource. We are meeting approximately 300 plus British companies who are looking for talents, who are good in frontier technologies. We struggle sometimes that we don't find, we have quality of human resource, but sometimes we struggle to find quantity of quality human resource. আমরা 10 জন ভালো রিসোর্স পাই, আমাদের 100 জন দরকার। So that's the way forward. So thanks to Blockchain Olympiad, so I would like to give one announcement today that BASIS Soft Expo is the largest software exposition being organized by the private sector. গত 2 বছর এটা হয়নি, এই বছর এটা অনেক বড় কলেবরে হচ্ছে, where we are expecting international participation as well. So it's going to take place from 15th to 19th of November 2022. আজকে যারা অ্যাওয়ার্ডেড হচ্ছেন অথবা পার্টিসিপেট করেছেন, I welcome you all at BASIS. Share your programs, and if you want to use your applications in any industry, no matter what, I'm sure Palok Bhai is there, Mannan Bhai is there, ICT division is there, and Karim Bhai is also there. Will help you in different aspects to finance you, but what we can offer you from industry, as a leader of industry, that I can help you to connect with the right appropriate industry. And at the same time, if it is a product or a project that can be showcased in Soft Expo, we can create a space for you people as a blockchain zone so that you can showcase your project. Please remember, we are expecting hundreds of foreign delegates in November. At the same time, we are expecting participation, direct participation from 10 countries, at least 10 countries, if not more. So please prepare yourself. You have 5 months in your hand, so you have to come to BASIS, submit your project or share your project. So we'll identify a few of them, and we'll give you space to showcase your project. At the same time, we'll bring the right, appropriate industry. For example, if your blockchain program is for the footwear industry, we'll bring them to showcase your product for them so that we can help you to do the industry orientation or the relevant stakeholders. With that note, I don't want to take much further time of yours. Thank you very, very much, and advance congratulations to all the winners, and thank you to all for taking part in Blockchain Olympiad. All the best. Thank you very much. Thank you, sir, for your enlightening words. That was Mr. Russell T. Ahmed, President, BASIS. And now, the moment we are all been waiting. Now I'm requesting our honorable chief guest today, Mr. Junaid Ahmed Polok MP, Honorable State Minister, ICT Division, to join us online.
Thank you. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড 2022-এর সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সম্মানিত বিশেষ অতিথি আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব শিবলি রুবায়াতুল ইসলাম, এফবিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ কায়কোবাদ স্যার, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এমআইটি প্রফেসর জনাব অ্যালান অ্যাডেলম্যান, বেসিসের সভাপতি রাসেল টি আহমেদ, ম্যাকেনজি অ্যান্ড কোম্পানির সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি নলেজ এক্সপার্ট জনাব স্যাম সামদানি, টেকনো হেভেন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের সমন্বয়কারী জনাব হাবিবুল্লাহ করিম, উপস্থিত সকল প্রতিযোগী, অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, উপস্থিত বিচারকবৃন্দ এবং প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, সবাইকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সালাম, শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তাদের প্রতি আদাব। আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার দিয়েছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভিত্তি যিনি রচনা করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু 1973 সালের 5ই সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্বের সাথে স্যাটেলাইট সংযুক্ত করার জন্য বেতবুনিয়ার মাটিতে 1975 সালের 14ই জুন প্রথম ভূ উপগ্রহ উপকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। আমি আরও স্মরণ করছি 71-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে 30 লক্ষ শহীদকে এবং 2 লক্ষ মা বোনদেরকে, যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমি স্মরণ করছি 1975 সালের 15ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের এবং জাতীয় 4 নেতাকে। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীনতার এই সুফলটি প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের 17 কোটি মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 2008 সালে 12ই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি, যিনি একটানা 13 বছরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বটি সততা, সাহসিকতা এবং দূরদর্শিতার সাথে পালন করে বাংলাদেশের মানুষকে উন্নত আধুনিক জীবন উপহার দিয়েছেন, স্বল্পোন্নত বাংলাদেশকে এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশে পরিণত করেছেন। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বক্তব্যের শুরুতেই ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট, বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য দৌহিত্র, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইকে, যিনি যার মেধাবী নেতৃত্বে, যার তত্ত্বাবধানে আমরা আমাদের 20 লক্ষ তরুণ তরুণীকে আইসিটি সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছি, যার দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে আমরা 4500 ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে ফাইবার অপটিক্যাল কেবলে সংযুক্ত করতে পেরেছি, আমরা 2G থেকে 3G, 3G থেকে 4G, এমনকি আমরা 5G নেটওয়ার্কে মোবাইল সংযোগ প্রবেশ করতে পেরেছি এবং পাশাপাশি 13 কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, যারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান এবং সারা বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই 13 কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সুযোগটা সৃষ্টি করেছেন জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই, এবং যার নির্দেশনায় আমরা সারা বাংলাদেশের 8000 ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার থেকে 2000-এরও বেশি সেবা আমরা জনগণের দোরগোড়ায়, এমনকি মাইগভ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে পেরেছি এবং আমাদের আইসিটি সেক্টরকে একটি সম্ভাবনাময়ী শিল্প হিসেবে
আমরা তৈরি করতে পেরেছি, যেখানে আমাদের সফটওয়্যার রপ্তানি, আমাদের হার্ডওয়্যার রপ্তানি, সার্ভিস রপ্তানি থেকে আমরা $1.4 বিলিয়ন রপ্তানি আয় করতে পেরেছি। এবং করোনাকালীন সময়ে আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, এমনকি বিচারিক কার্যক্রম পর্যন্ত আমরা অনলাইনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা চলমান রাখতে পেরেছিলাম। সেই কারণে আজকে এই ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান থেকে জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আজকে আমি এই যে দূর থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরেছি, এইরকম ধরনের সকল বৈঠক আমরা কিন্তু গত 2 বছর ধরে আমাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমকে আমরা চলমান রাখতে পেরেছিলাম। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্যাবিনেট বৈঠক, একনেক বৈঠক থেকে শুরু করে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম উনি নিজে মনিটরিং করেছেন, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং 2 বছরে 1600টি ডিজিটাল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং আমাদের 1 লক্ষ সরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তা, মন্ত্রী, সচিব, তৃণমূল পর্যন্ত ফাইলের মাধ্যমে আমরা সকল নথি আমরা ডিজিটাল ফাইল ম্যানেজ করতে পেরেছি। 16 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত 1,75,00,000 নথি সম্পাদন করা গেছে। এবং এমনকি আমাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম ডিজিটাল হাটের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের যে ঈদুল আজহার যে কোরবানির পশু, প্রায় 3,87,000 কোরবানির পশু ক্রয় বিক্রয় হয়েছে, 2,700 কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। এই সকল কিছু সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন 2021 ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে। এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত যে আমাদের সকল কার্যক্রমে সরকারের পাশে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাবৃন্দ তারা সাহসিকতার সাথে দাঁড়িয়েছেন। তাদের সৃজনশীল উদ্ভাবনী নতুন নতুন সমাধান, নতুন নতুন পণ্যর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এই শিল্পকে যেমন একদিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি, অপরদিকে জনগণের সেবাটাকে আমরা সুলভ মূল্যে, স্বল্প খরচে এবং হয়রানিমুক্ত উপায়ে পৌঁছে দিতে পেরেছি। এখন আমরা নতুন যে ভিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পেয়েছি, গত 7 এপ্রিল ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের 3য় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পরবর্তী আমাদের গন্তব্য হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ, অর্থাৎ 2041 সালের মধ্যে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা $12,500, সেটি অর্জন করার জন্য আমরা একটি উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাই। আমাদের স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা, স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থা, স্মার্ট ইলেকট্রিসিটি গ্রিড, স্মার্ট সিটি, স্মার্ট ভিলেজ, এই সবগুলো আমরা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। এবং 4র্থ শিল্প বিপ্লবের যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগুলো আছে সেখানে সক্ষম একটি তরুণ প্রজন্ম আমরা গড়ে তুলতে চাই। আমাদের সেই লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের নির্দেশনায় আমরা বিভিন্ন পলিসি প্রণয়ন করেছি। আমরা রোবোটিক্স পলিসি প্রণয়ন করেছি, ব্লকচেইন পলিসি প্রণয়ন করেছি, মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইনিং পলিসি আমরা প্রণয়ন করেছি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ড্রোন পলিসি থেকে শুরু করে এই ধরনের দিক নির্দেশনাগুলো আমরা প্রদান করছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি, বেসরকারি খাত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, যাতে করে এই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিগুলোতে আমরা আমাদের সক্ষমতা তৈরি করতে পারি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা দক্ষ মানব সম্পদে তৈরি করতে পারি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষতা নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শুধুমাত্র সনদমুখী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা। আমরা লক্ষ্য করে দেখছি যে এই ব্লকচেইন যে একটি ফাউন্ডেশনাল টেকনোলজি, যেটির ব্যবহার কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রত্যেকটি জায়গায়, এমনকি আর্থিক লেনদেন, সব জায়গায় এটার ব্যবহার আমরা করতে পারি এবং এটা প্রয়োগ করতে পারি।
এবং যে কারণেই আমরা সারা বিশ্বজুড়ে দেখছি যে ব্লকচেইন খুব একটি জনপ্রিয় প্রযুক্তি হয়ে উঠছে এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও আমরা ব্লকচেইন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছি এবং আমাদের প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই যে ব্লকচেইন আধুনিক কালের এক অভিনব উদ্ভাবন বলা হচ্ছে। সাতোশি নাকামোতো ছদ্মনামের এক বা একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক। 2009 সালে প্রথমবারের মতো বিটকয়েন সফটওয়্যার প্রকাশিত হওয়ার পর তখন থেকেই কিন্তু ব্লকচেইন অনেকটা বিবর্তন ঘটে চলেছে এবং এই যে তথ্যকে ডিজিটাল রূপে বন্টন করা এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি এক নতুন ধরনের ইন্টারনেট সৃষ্টি করেছে। আমরা দেখছি যে আর্থিক যে লেনদেন সেখানেও ব্লকচেইন আর্থিক লেনদেনকে অনেক নিরাপদ করছে এবং এটাকে অনেক অল্প খরচে লেনদেনের ব্যবস্থা করছে। আমরা ইতিমধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। আমাদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের যেই আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আছে BCOLBD সেখানকার সার্টিফিকেশনে আমরা ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সাস্টে ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে চুক্তি হয়েছে, তারাও ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আমরা এখন BGME যে পোশাক শিল্পের যেই কারখানাগুলো আছে সেখানে আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে ব্লকচেইনের প্রয়োগ এবং আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ, সাথে সাথে জুডিশিয়ারি সিস্টেমেও আমরা ব্লকচেইনের ব্যবহার আমরা করার সুযোগ তৈরি করেছি। আমরা ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করে ফেলেছি, এটি টেস্টিং চলছে। আশা করছি অল্প দিনের মধ্যেই মাননীয় ICT উপদেষ্টা মহোদয় আমাদের ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম বিনিময় উদ্বোধন করবেন, যার ফলে আমাদের ক্যাশলেস সোসাইটি তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং আমাদের ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে ক্রেডিট প্রদানের জন্য, তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, ন্যানো মাইক্রো লোন তাদেরকে প্রোভাইড করার জন্য এই ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবে। প্রত্যেকটি মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা তাদের লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবে, যার ফলে আমাদের যেই আমরা দেখি যে আর্থিক খাতের যে প্রতারণা এবং দুর্নীতি সেটা কিন্তু আমরা কমিয়ে আনতে পারবো, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারবো এবং লেনদেনকেও দ্রুততার সাথে স্বল্প খরচে আমরা নিশ্চিত করতে পারবো এবং এর সাথে সাথে ক্রেডিট স্কোরিং, ক্রেডিট রেটিং এগুলো নিশ্চিত করা যাবে। এই সকল ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের কিন্তু ব্লকচেইন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করার সুযোগ আমরা তৈরি করতে পেরেছি এবং ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডের যে আন্তর্জাতিক আসর হয়, ইন্টারন্যাশনাল ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আমরা বাংলাদেশ আমরা আয়োজন করেছি গত বছর সাফল্যের সাথে এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি নতুন নতুন উদ্ভাবনী যেই সমাধান এবং পণ্যগুলো নিয়ে আমাদের অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা তারা আমাদের ন্যাশনাল ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে তাদের যোগ্যতার, মেধার এবং দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। আমি আশা করি যে আজকে যারা পুরস্কার পাচ্ছে তাদেরকে অভিনন্দন রইল এবং যারা পুরস্কার পায়নি কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে তাদের জন্য শুভকামনা রইল এবং প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লকচেইন প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ব্লকচেইনের প্রজেক্ট আমরা প্রণয়ন করছি এবং সেখানে আমরা ব্লকচেইনের ওপরে নতুন নতুন প্রজেক্ট আমরা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি, সহযোগিতা করছি এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য, গবেষণার জন্য আমরা 33টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সেন্টার ফর 4IR স্থাপন করছি, যেখানে কোনোটাতে ক্লাউড কম্পিউটিং, কোনোটাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কোনোটাতে রোবোটিক্স অথবা ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে আমরা ল্যাব সেট আপের জন্য আর্থিকভাবে অনুদান প্রদান করছি। আমাদের প্রত্যাশা মাননীয় ICT উপদেষ্টা জনাব সজীব অজয় জয় ভাই যে 4টি এরিয়াতে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স এবং মাইক্রো প্রসেসর ডিজাইনিং এবং এই সবগুলো প্রযুক্তিতে আমাদের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার জন্য আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোর্স কারিকুলামে এই বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছি এবং আন্তর্জাতিকভাবেও
বিভিন্ন আইটি কোম্পানি, বিভিন্ন ধরনের যেই মেন্টররা আছেন, বিশেষজ্ঞ আছেন এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও আমরা আইসিটি বিভাগ আমাদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই ভবিষ্যৎমুখী এরিয়াগুলোতে আমাদের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার জন্য আমরা প্রকল্পগুলো হাতে নিয়েছি এবং ইতিমধ্যেই ইনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি প্রজেক্টের আওতায় আমরা ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমাদের নিজস্ব কমিউনিকেশন অ্যাপ্লিকেশন, নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, নিজস্ব ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম, এগুলো পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্টার্ট আপের যে উদ্যোগগুলো আছে সেগুলো দেখা হচ্ছে এবং আমরা আশাবাদী যে আমরা অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের এই নিজস্ব প্ল্যাটফর্মগুলো আমরা প্রথম পর্যায়ে সরকারের ব্যবহারের জন্য এবং পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য আমরা উন্মুক্ত করে দেওয়ার সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করব। এর সাথে সাথে আমাদের ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে যারা পুরস্কার পাবেন এবং ব্লকচেইন নিয়ে যেই সমাধান এবং যেই নতুন নতুন সলিউশন প্ল্যাটফর্ম সফটওয়্যারগুলো নিয়ে আসবেন সেগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি থেকেও আমরা আর্থিকভাবে সেখানে বিনিয়োগ করতে পারবো। আমাদের ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনিউরশিপ একাডেমি থেকে আমরা অনুদান প্রদান করতে পারবো। তো আমি সকলকে অনুরোধ করব যে আপনাদের এই চমৎকার যে ব্লকচেইন সলিউশনগুলো আছে সেগুলো আপনারা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনিউরশিপ একাডেমি, আমাদের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা সেগুলো প্রস্তাবগুলো দেবেন এবং আমরা সেই প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় নিয়ে আগামী দিনে আমাদের ব্লকচেইন স্টার্ট আপগুলোকে সফল করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যেই সংস্থাগুলো আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেব এবং এই ব্লকচেইন টেকনোলজি কোথায় কোথায় প্রয়োগ করা যায় সেগুলো যাতে তারা প্রয়োগ করেন এবং আপনাদের সমাধানগুলো গ্রহণ করেন তার জন্য আমরা একটা সেতুবন্ধন রচনা করে দেব এবং সাথে সাথে ব্লকচেইন স্টার্ট আপগুলোকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা, তাদেরকে বিভিন্ন হাইটেক পার্কে, আমাদের ইনকিউবেশন সেন্টারে তাদেরকে কোয়ার্কিং স্পেস দেওয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের মধ্য দিয়ে এবং মেন্টরিং কোচিংয়ের মধ্য দিয়ে তাদেরকে আরও সফলভাবে তাদের সে উদ্যোগগুলোকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে। আমি আবারও আজকে আয়োজনকারী এবং অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, বিচারকদের প্রতি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আপনাদের সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আমরা আশা করব আমাদের এই মেধাবী তরুণ তরুণীরাই সারা বিশ্বের কাছে ব্লকচেইন টেকনোলজি হাব হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা হব জয়ী, আমরা দুর্বার, প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, sir, for your valuable speech and time for us today. That was our chief guest, Mr. Junaid Ahmed Polok MP, Honorable State Minister, ICT Division. And now, we would like to hear from our honorable guest speaker, Professor Alan Edelman from Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA. He will be joining with us online. Thank you. Greetings, everybody. It's really a wonder of technology that I can address you from the side of the road in my car on my way to MIT. But what was even more wonderful was to be in Dhaka just before the COVID outbreak, in the small role that I had to be able to help start off this blockchain Olympiad. So I thought I would just mention that at my institution, MIT, we have this phrase in Latin which means mind and hands in English. And very much the blockchain Olympiad is about mind and hands. Mind, of course, represents the thinking that goes into the technology, and hands into the very building of the industry that is related to the technology. And it's wonderful to see how far the blockchain Olympiad has come. And I'd like to congratulate
all the participants and all the winners. And this technology has really put Bangladesh on the map as far as I'm concerned, and it's just a very wonderful thing. And so let me again thank you all and congratulate you all, and wish you all the best of luck. Thank you. That was Professor Alan Edelman from Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA. And now we would like to hear from our special guest, Mr. M.A. Momen, Vice President, FBCCI. I'd like to call him on stage. Thank you. Thank you very much. I'm honestly by default here. As you heard our chief guest say that the special guest of honor was our president from FBCCI, Mr. Joshibuddin. In fact, we are having a very important meeting on the budget, so he could not make it. And I'm here, and I'm very happy to see first that I have my old colleague, Mr. Karim, and Shibli Bhai, Rubaid Bhai is here, Dr. Shibli. And then I met Mr. Mannan, and thank you, sir, from High Tech Park. I meet him often in the BIDA and other offices. And in front of me, I just saw Mr. Almas, who is the Almas Kabir, the former president of BASIS, the director in FBCCI, Mr. Atik Rabbani, the senior vice president of Dhaka Chamber when I was a president also. And it gives me an awful lot of pleasure to be a part of this Olympiad, Bangladesh, the blockchain Olympiad, and which is being for the third time being held. And I understand that this time professional group has been also added with the program other than the last 2 years. And first of all, I like to say my salam to all those on the dais and the respected guests and all the participants here, and congratulate first the winners of the competition. And honestly, I'm not very much aware of the subject itself. And what I did was I read 1 or 2 articles from Dr. Rabbani, and I called him before coming, and he just made it so simple. He just told me it's a technology truth, and it's a shared truth. It's all these data that are put into the blocks, and then a result is there, and everybody believes in it. And if somebody tries to manipulate or take the data somewhere, switch it off or something, the whole system goes down. So it is secure, and it's a shared truth. And he made it so simple, and I felt that why not? And just when I was coming, we had the British, our High Commissioner of Miss Mona, Saeed Mona. She was visiting us in the BCCI. And while having tea, she just asked me that, oh, you are going to a blockchain here. This is in the United Kingdom. The researchers said that by 2024, this is going to be everywhere. In the international trade, in the banks, everywhere, it's going to be a very important subject. I'm surprised that you are all having Olympiad here and you know about it. I said, of course, I know about it. I've just learned about it, and I've read about it, and I'm very proud that with ICT, as our chief guest just mentioned, you know where we are going to now. And this is a very significant thing that I feel so honored, and to know that so many youngsters, and then when Mr. Russell,
who just left, said that 1,000 developers are now in the race. And it was so small an amount and in such a quick time. So I'm very happy. We from the business community, we are having an innovation center. FBCCI has a building now. And I believe in this budget, there will be an innovation center at a Boraddo Hub at a Khat for making research and training, and which FBCCI will follow because it's the apex body of all the chamber, of all the organizations, the associations and the chamber bodies. So here, we want to specify specially, I'm sure one of these will be the blockchain. This subject will come in and we will have a very important phase as I see the importance of it. Now, I just heard that Ms. Mona was mentioning that, I'm very happy to note from our chief guest speech that Shahjalal International Science and Technology, this university is applying it already, the blockchain, and I liked it because just a few days back we checked on one of the one of the officers who wanted to take a job, and we were very stunned by while checking the certificate, that some of them were not authentic certificates. So at times now, it is very important to find out actually that if there is through blockchain, if you can really find out that which are the secured ones and which are not, and which are authentic, this is very important. So as time will go on with us in the FBCC are very taking a challenge, because as you all know here, that in 2026 we will be graduating to from LDC to a developing country. And as we do that, obviously, our products have to be very strong, very competitive, and that's where we will need technology to come in. And I'm glad our ICT, the minister has already, they're working, our prime minister is very keen about taking this much ahead, and we are a part of this. And I believe from the business community, once again, I actually thank the coordination committee, especially Habibullah Karim Bhai and Dr. Kaikubad, and giving us this opportunity and involving and actually inviting our president to be here. And on his behalf, I am here, I'm very thrilled, I'm very honored, and on behalf of him, I again thank you very much for this great honor. Thank you so much. And once again, congratulations to all. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us with your valuable words. And now I would like to call Mr. Vikarna Kumar Ghosh, Managing Director, Grade 1, Bangladesh High Tech Park Authority, ICT Division. Mr. Vikarna Kumar Ghosh, thank you. The closing session of Blockchain Olympiad Bangladesh 2022. Honorable Chief Guest, Mr. Junaid Ahmed Polok MP, Honorable State Minister for ICT Division, who is also my guardian. Honorable Chair here, Dr. M.A. Mannan, Executive Director, Bangladesh Computer Council, my favorite personality, Mr. Habibullah Karim. Also here, Professor Shibli Rubayat Islam Sir, Honorable Chairman, Security and Exchange Commission, Mr. M.A. Momen, Vice President, FBCCI. Also, many dignitaries here, particularly ex-President Basis, Mr. Al-Maskubi, my colleagues, participants. I wish you all a very, very good afternoon, good evening. How are you? Okay, fine. How are you? I want to hear it loudly.
Okay, I guess everybody is tired and hungry at the very outset. I pay my respect and honor to the father of the nation who inspired the nation 1971. He inspired us for the liberation war, organized the whole nation, and the ultimate winning in the war of liberation. All our achievements that we have and will be having decades, centuries, all based on our freedom. So I pay all my respect here. I see one of my very, very respectable personality here, Professor Kaikwat sir. So let's give a big clap for Kaikwat sir. Very, very respected personality. He has enlightened actually the whole program. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you for joining. স্যার আপনাকে ছোট করার জন্য আপনি এত বড় জায়গায় আছেন, আমরা যতই ছোট করি না কেন আপনাকে আমাদের লেভেলে আনতে পারবো না কোনোভাবেই। I also pay my respect to 3 million martyrs who also sacrificed their life for the nation. We pay our respect to Honorable Prime Minister. During the last 12 years, he inspired us to build up a digital Bangladesh. If we compare what we were at 2008 and what we are right now, we can see a very clear difference, big achievement. I am not going to mention all of this, but we must pay our respect to we are very fortunate to have such kind of great visionary and very courageous statement, who is also leading us from digital Bangladesh to smart Bangladesh. By 2041, we want to be a smart nation. We want to be a high income country. We want to be a innovative nation. We are approaching and moving with our leadership. For the ICT area, what ICT division and what High Tech Park has done, I will say a few words about that. With the leadership of Honorable Prime Minister and also the ICT advisor to Honorable Prime Minister, Mr. Sajib Wajid, the ICT division is trying to make an ecosystem for the whole nation, because we are very, very fortunate enough to have the demographic dividend. 70% of our population below the age of 35. It's a very big opportunity for us. The instruction from the great leaders to the capacity development for the whole nation. By this time, ICT division alone has trained up more than 600,000 young stars on ICT, in addition to many other ministries, NGOs, and other private companies. The result in that more than 600,000 freelancers are working in different working places. The revenue generation whole ICT just 10 years back was only about 30 million US dollar, and right now it's going to be 1.5 billion US dollar, and we are planning to lift up this figure to 5 billion US dollar by 2025. From next year, there will be starting of computer coding at the very primary stage, when the young children at the very starting, when they will learn the alphabet, they will start learning the coding system computer, so that computer
they will be very familiar about the computer when they just finish their primary education. 13,000 primary and other secondary education within different colleges have their labs, digital labs. And by 2025, all the institutions will be having at least one lab. At the Upazila level, government is planning to set the digital service employment and training center with very high-end training lab, particularly focusing the 4IR technologies, including blockchain. The rural people, the village dweller, need not to move to the city, even district level, for their capacity development. High-tech park is instructed by the Honorable Prime Minister and also our city advisor to establish at least one high-tech park in each and every district. By 2028, nearly 120 high-tech parks or IT training center is going to establish the whole country. Right now, 9 is operational, so a big number, 110 more will be next 6 or 7 years. So I guess that will create a big opportunity for creating expert manpower for the whole nation. As said by the Honorable ICT Advisor, for the 4IR, we will not only be the participant, part of the 4IR, later we want to be the leader in 4IR. I am sure the young stars in front of me, they have the dream, they have the courage, they are the brilliant enough, they are intelligent enough to lead the country. And I am sure by 2041, before that, we will be a developed country. The manpower that will be developed by our high-tech parks will be a great factor for our national development. So I wish a great success for the whole blockchain. We are looking for our youngsters who will be transforming our nation to a great nation, to my beloved Golden Bengal, the dream of my father of the nation, dream of the whole citizen. So thank you very much. Thank you again. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. ধন্যবাদ স্যার আপনার বক্তব্যের জন্য। কথা বলছিলেন মিস্টার বিকর্ণ কুমার ঘোষ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, গ্রেড 1, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি, আইসিটি ডিভিশন। এবারে আচ্ছা, ব্যস্ততার কারণে আমাদের আজকের যিনি চেয়ারপারসন আমাদের এই অলিম্পিয়াড ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ 2022 ব্যস্ততার কারণে তিনি খুব দ্রুত চলে যাবেন, তাই আমরা তার ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা এখনই আমরা শুনে নেব। এবারে আমি মঞ্চে আহ্বান করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, PAA, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, গ্রেড 1, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। ধন্যবাদ। দুঃখিত, আমি যদিও আমার থাকার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের আরেকটা জরুরি অধিবেশন আছে, সেজন্য আই নিড টু গো দেয়ার। তা আমি অল্প একটু জাস্ট কথা বলেই চলে যেতে চাই। আজকের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক MP, আমাদের গাইড, আমাদের মেন্টর এবং অভিভাবক। আজকের এই অধিবেশনে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকার কথা ছিল আমাদের আইসিটি ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র সেক্রেটারি জনাব NM জিয়াউল আলম, PAA। উনিও একই অধিবেশনে থাকবেন, সেই জন্যে জয়েন করতে পারেন নাই।
আজকের এই অধিবেশনে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথি জনাব শিবলি রুবাইতুল ইসলাম, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ডক্টর বিকর্ণ কুমার ঘোষ, এমডি হাইটেক পার্ক অথরিটি, জনাব এম এ মোমেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিসিসিআই, প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ কায়কোবাদ, কনভেনর বাংলাদেশ ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ, প্রফেসর অ্যালান অ্যাডেলম্যান, এমআইটি ইউএসএ, জনাব রাসেল টি আহমেদ আমাদের সাথে ছিলেন, উনিও চলে গেছেন ব্যস্ততার জন্যে, ডক্টর স্যাম জি সামদানি, সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি নলেজ এক্সপার্ট, ম্যাকিনজি অ্যান্ড কোম্পানি, জনাব হাবিবুল্লাহ নিয়ামুল করিম, সমন্বয়ক ব্লকচেন অলিম্পিয়াড 2022। আমাদের সামনে আসীন আমি দেখতে পাচ্ছি জনাব আলমাস কবির, প্রাক্তন সভাপতি বেসিস, জনাব আতিক রব্বানি, যিনি ব্লকচেন নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করেন। আমার মনে আছে যে ক্যাবিনেট ডিভিশনে উনি সুন্দর ব্লকচেন সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছিলেন। আজকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমার সামনে আসীন আমাদের প্রতিযোগী ভাই বোনেরা, সম্মানিত সাংবাদিকগণ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। আমার বক্তব্যের প্রথমেই আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি, যিনি আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের অনেক বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু 1975 সালের জুন মাসে বেতবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রের সূচনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জন্যেই 1973 সালে বাংলাদেশ আইটিএর সদস্যপদ লাভ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই আমাদের বিসিএসআইআর, আমাদের বার্ক পরমাণু শক্তি কমিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমি বিনীতভাবে শ্রদ্ধা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, যিনি আমাদের 2041 সালের ডিজিটাল বাংলাদেশ, 2021 সালের ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং 2041 সালের উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকল্প উপহার দিয়েছেন। সম্মানিত সুধী, আমরা তৃতীয়বারের মতো ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশে আয়োজন করতে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যেটার সূচনা হয়েছিল 2019 সালে। গত বছর আমরা ইন্টারন্যাশনাল ব্লকচেন অলিম্পিয়াডের আয়োজন করেছিলাম। কায়কোবাদ স্যার এখানে আছেন, নিয়ামুল করিম ভাই এখানে আছেন। মূলত তাদের নেতৃত্বেই আমাদের এই যাত্রা শুরু, এবং আপনারা এখন জানেন যে অল্প কয়েকজন প্রতিযোগীর মাধ্যমে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। আজকে আমরা খুবই খুশি যে আমাদের 49টি ছাত্রদের ফাইনালিস্ট টিম এবং 10টি প্রফেশনাল টিম এই প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ এই বছর যেটা হলো তাতে অংশ নিয়েছে। এবং আমরা এখন আমাদের সহযোগী হিসাবে প্রচুর প্রতিষ্ঠান আমাদের সাথে কাজ করছেন, যাদের সক্রিয় সমর্থনে আমরা কাজ করছি। বাংলাদেশ আইসি ডিভিশনের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আর ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ তো আছেই, আমাদের টেকটোহ্যামের কোম্পানি লিমিটেড, সেই সাথে আমাদের এফবিসিসিআই, বেসিস, আইবিএ, 71 টিভি, টিবিএস, আইসি বিজনেস টাইমস, এডিএন টেলিকম অ্যান্ড এআইবি কম্পিউটার ক্লাব, সবাই আমরা একসাথে আছি আমাদের এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের দরবারে যাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি, বাংলাদেশের সুনাম যেন আমাদের প্রতিযোগিতার বয়ে আনতে পারে, সেজন্য আমরা একসাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করছি। সম্মানিত সুধী, আজকের আমাদের অধিবেশনে মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি মহোদয়ের গাইডেন্সে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াদের জয় মহোদয়ের প্রত্যক্ষ সার্বিক তত্ত্বাবধানে আমরা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আমরা কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নেওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি। আমরা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে, আপনারা জানেন আমাদের আইসিটি প্রতিমন্ত্রী স্যার বলেছেন যে বিকেআইসিটি থেকে যে আমরা সনদ বিতরণ করি, সেই সনদগুলো আমরা এখন ব্লকচেন টেকনোলজি ইউজ করে দিচ্ছি। সরকারি পর্যায়ে অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন গবেষণা এবং কাজ হচ্ছে যেখানে ব্লকচেন টেকনোলজি ইউজ করা যায়, বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন, তারপর আপনার ল্যান্ড সেক্টরে অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইড করা, তারপরে বিভিন্ন বিদ্যায়তনের সনদপত্র প্রদান করা, কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রেও আমরা আশা করি ব্লকচেন অচিরেই কাজ করবে। আমি প্রথম দিন স্টলগুলিটি ঘুরে দেখেছিলাম, সবাইকে দেখার সুযোগ পাইনি। আমি দেখলাম যে আমাদের প্রতিভাবান তরুণরা যারা স্টলে এসেছিলেন বা ছিলেন ওখানে, তারা খুবই প্রতিভাদীপ্ত এবং তারা অনেক নতুন নতুন ভ্যানু নিয়ে কাজ করছেন। ওই সমস্ত এভিনিউ আমি আশা করি যে বাংলাদেশ ছাড়িয়েও বিশ্বভুবনে পৌঁছে যাবে এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা
বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমি আজকের এই অধিবেশনের মাননীয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত বিশেষ অতিথিগণ এবং প্রতিযোগী সহ অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ যারা আছেন, আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বরাবরই অনেকগুলি প্রতিযোগিতায় সহায়তা প্রদান করে আসছে, আমরাও সক্রিয়ভাবে ভবিষ্যতেও সহযোগিতা প্রদান করব। আমি আবারও আপনাদের কাছে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি আমার প্রস্থানের জন্যে। সবাই ভালো থাকবেন, অনেক অনেক শুভকামনা রইল। জয় বাংলা। এখন আমাদের আচ্ছা, উনি হচ্ছে চেয়ার সভাপতিত্ব করবেন আর উনি হচ্ছে চিফ গেস্ট। আচ্ছা, ওটা দরকার নেই। আমরা শুনলাম আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস শুনলাম এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি কাজের ব্যস্ততার কারণে চলে গেছেন। এজন্য বাকি অনুষ্ঠানটি যিনি সভাপতিত্ব করবেন তার নামটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি। তিনি হচ্ছেন কনভেনর অফ ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ 2022 এবং ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর of BRAC University, Professor Dr. Mohammad Kaikobad. আমরা তার কথা শুনবো, তবে তার আগে আমরা আমাদের আজকের পরবর্তী অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা আমাদের যারা জুরি আছে, জুরি মেম্বার যারা আছে তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব, তাদেরকে আমরা ক্রেস্ট দিব। And now our jury members will be honored with crest. I would like to call their names and request them to come on stage one by one to receive the award from our honorable guests. আমি নামগুলো বলবো, একে একে সবাই চলে আসবেন এবং ক্রেস্টটি গ্রহণ করবেন আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে। আমি নাম বলা শুরু করছি। মঞ্চে চলে আসবেন মিস্টার আচ্ছা, খুব ছোট একটা জায়গা আছে, খুব সাবধানে আসতে হবে, অথবা পেছন থেকে, আমার মনে হয় পেছন থেকে নিলেই ভালো হবে। পেছন থেকে নিলেই ভালো হবে। জি, আমি নামগুলো বলছি। প্রথমে আমি ডাকবো মিস্টার মির্জা সেলিম রেজা, তারপরে চলে আসবেন প্রফেসর ডক্টর ABM আলিম আল ইসলাম। সবাই একটু করতালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাই আমরা। যারা আছেন তারা মঞ্চে চলে আসবেন, আর যারা নেই তাদেরকে পরে ক্রেস্টটি পৌঁছে দেওয়া হবে। আমি ডাকছি প্রফেসর ডক্টর সালেকুল ইসলাম, তারপরে ডাকছি মিস্টার আব্দুল্লাহ আল ওমর। মঞ্চে চলে আসবেন মিস্টার কে আতিক ই রাব্বানি, তারপরে আসবেন ডক্টর শাহরিয়ার রহমান। তারপর মঞ্চে চলে আসবেন ডক্টর রফিউদ্দিন আহমেদ। সবাই একটা করতালি দিই। সবাই ছবির জন্য একটু সামনে তাকিয়ে ক্রেস্টটা গ্রহণ করবেন। তারপর চলে আসবেন মিস্টার শামসুল হক, তারপর মঞ্চে চলে আসবেন মিস্টার খালেদ মাহমুদ।
মঞ্চে আসবেন ডক্টর সরকার তানভীর আহমেদ রুমি। মঞ্চে আসবেন প্রফেসর শেখ মোর্শেদ জাহান। মঞ্চে আসবেন ডক্টর নাবিল মোহাম্মদ। মঞ্চে আসবেন প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। মঞ্চে আসবেন মোহাম্মদ আল আমিন। মঞ্চে আসবেন মোহাম্মদ মেহেদি হাসান অনিক। মঞ্চে আসবেন মিস্টার ইমরান ফাহাদ। মঞ্চে আসবেন মিস্টার দেব দুলাল রয়। মঞ্চে আসবেন মিস্টার তানিমুল বাড়ি। মঞ্চে আসবেন মিস্টার ফোরকান বিন কাসেম। মঞ্চে আসবেন ডক্টর নওশিন নওয়ার। যারা এখানে আছেন তারা দ্রুত মঞ্চে চলে আসবেন। মঞ্চে আসবেন ডক্টর দিওয়ান মোহাম্মদ ফরিদ। মঞ্চে আসবেন ডক্টর কাজী মুহাইমেন নুসাকিব। মঞ্চে আসবেন মিস্টার ATM জাকারিয়া খান। মঞ্চে আসবেন ডক্টর শাকিলা ইয়াসমিন। মঞ্চে আসবেন মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। মঞ্চে আসবেন ডক্টর মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম। মঞ্চে আসবেন ডক্টর মেলিতা মেহজাবিন। তারপরে আসবেন মিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ। মঞ্চে আসবেন ডক্টর হাফিজ মোহাম্মদ হাসান বাবু। আমি নাম ঘোষণা করছি ডক্টর সোহরাব হোসেন, মিস্টার সেলিম বরকাত। মঞ্চে আসবেন মিস্টার শফকাত হায়দার। মঞ্চে আসবেন ডক্টর রেজওয়ানুল হক খান। এই ছিল আমাদের জুরি মেম্বারদের নাম, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই যে প্রজেক্টগুলো হয়েছে সেগুলোর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এবারে আমি ডাকতে চাই আমাদের ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ 2022-এর যারা পর্দার পেছনে কাজ করেছেন, মানে অর্গানাইজার যারা ছিলেন, তাদের নাম আমি এক এক করে বলতে চাই এবং তাদেরকে মঞ্চে আসার জন্য আহ্বান করছি এবং তারা একে একে আসবেন। আমি তাদের নামটি বলছি। প্রথমে আসবেন মিস্টার এনামুল কবির, ডিরেক্টর বাংলাদেশ। উনি অনুপস্থিত আছেন, কিন্তু তার পরিবর্তে যিনি তার ক্রেস্টটি গ্রহণ করবেন তার নামটি আমি বলছি। অশোক কুমার রয়, ডিরেক্টর BKIICT BCC। মঞ্চে আসবেন মিস্টার মধুসূদন চন্দ, রিজিনাল ডিরেক্টর। মঞ্চে আসবেন মিস্টার আশিক জামান, চিফ অ্যাডভোকেসি অফিসার BCOLB। মঞ্চে আসবেন ওয়াসিফ জামান, BCOLBD অর্গানাইজিং টিম মেম্বার।
মঞ্চে আসবেন মিস তাহমিনা শারমিন, সেক্রেটারি, BCOLBD। মঞ্চে আসবেন মিস জেরিন তাসনিম, BCOLBD টিম মেম্বার। মঞ্চে আসবেন মিস নাফিজা হক, BCOLBD টিম মেম্বার। মঞ্চে আসবেন আবরার রাফিদ, BCOLBD টিম মেম্বার। মঞ্চে আসবেন বিজয় বণিক, BCOLBD টিম মেম্বার। আমরা সবাই একটু যারা এই প্রোগ্রামের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, পর্দার পেছনে কাজ করেছেন, তাদের জন্য একটা জোরে করতালি। আমি আমাদের অতিথিদেরকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের সম্মাননা প্রদান শেষ, কিন্তু আমরা আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু এখনো শেষ হয়নি, অনুষ্ঠান এখনো শেষ হয়নি। আমরা শুনবো আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে, তাদের কথা শুনবো, তাদের মূল্যবান কথা শুনবো, এবং তারপরে আমরা অবশ্যই আমাদের আজকের ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ 2022-এর যারা উইনার আছেন তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব, যার জন্য সবাই আমরা অপেক্ষা করছি, তাই না? আচ্ছা, এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আবারও আমাদের অতিথিদের কাছে, যাদের কাছ থেকে আমরা শুনবো তাদের মূল্যবান কথা, তাদের বক্তব্য শুনবো। এবারে আমি মঞ্চে আহ্বান করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বাকি অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতিত্ব করছেন এবং আমাদের কনভেনার ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড বিডি 2022 এবং distinguished professor, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ কায়কোবাদ, তার জন্য একটা করতালি। প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ধন্যবাদ। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথিবৃন্দ, ব্লক চেইনে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীবৃন্দ, বিচারক মণ্ডলী, সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার বিলম্বের কথা বলে নিজে আরও বিব্রত হতে চাই না, তবে আমি যদি গাড়ি না ছাড়তাম, আমার দু পায়ের উপর নির্ভর না করতাম, আরও নিশ্চয়ই ঘন্টা দেখ দেরি হতো আর কি। তো ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশে একটি স্বপ্নযাত্রা। আমরা যখন প্রথম শুরু করি 2020 সালে, তখন কোভিড-19 শুরু হয় এবং গোটা প্রোগ্রাম, যত রকম প্রোগ্রাম আছে সবই আমরা অনলাইনে করেছি। সম্ভবত বাংলাদেশে এটাই প্রথম যে যত রকম অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড টু ব্লকচেইন সবই আমরা অনলাইনে করেছি। আমার ইমান দুর্বল, আমি নিশ্চিত ছিলাম না এটা হবে কিনা, কিন্তু প্রতিটা ইভেন্টই খুবই সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। সবাই আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আর আমাদের যিনি কোঅর্ডিনেটর হাবিবুল্লাহ নিয়ামুল করিম, অ্যাবসলিউটলি অসাম। প্রতিবারই প্রতিটি সভায় সবার অংশগ্রহণ উনি নিশ্চিত করেছেন। উনি এমন একটি ব্যক্তিত্ব যে কেউ ওনাকে কখনো মানা করে নাই। প্রত্যেকটা কাজে সবারই অংশগ্রহণ ছিল। এটা সিম্পলি অসাম। প্রথমবার আয়োজনটা এতই, আমাকে অবশ্যই বলতে হয়, আমাদের উই হ্যাভ গট সাম ফরেন গেস্টস, friends
who supported us all the way, advised us, Dr. Lawrence Ma from Hong Kong and professors from United States. They gave us spontaneous support. And Lawrence Ma did understand that we are able to organize such events with great success. This resulted in us having the pride of, honor of organizing International Blockchain Olympiad in the soil of Bangladesh. We did it in the last year. আমাদের যারা অংশগ্রহণ করেছে ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে তারা অ্যাবসলিউটলি অসাম। প্রথমবার 6টি পুরস্কারের মধ্যে 2টি আমরা পেয়েছি এবং আমাদের প্রত্যেক প্রতিযোগী অনারেবলি মেনশনড হয়েছে আর কি, প্রত্যেকেই সার্টিফিকেট পেয়েছে। এর পরের বার যখন আমরা আয়োজন করি, যদিও আমরা হয়তো আরও বেশি পুরস্কার পেতে পারতাম, তো হোম গ্রাউন্ডে বেশি পুরস্কার নিতে হয় না। উই আর ভেরি জেনারাস। কেমন? আমরা একটু কম নিয়েছি। কেমন? তো এইটা হলো 3rd টাইম আমরা আয়োজন করছি। তো কনভেনার আসে নাই, সো হোয়াট, ইউ আর প্রেজেন্ট হিয়ার, দ্যাট ইজ দি গ্রেট সাকসেস। কনভেনারের কিছু আসে যায় না, তাই না? উই আর সো প্রাউড অফ ইউ, যারা তোমরা অংশগ্রহণ করেছো প্রথমবার থেকে শুরু করে সেই করোনার আমলে নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে, কিন্তু উই হ্যাড হেভি পার্টিসিপেশন। এবং আমরা আশা করি আগামী, নর্মালি আমরা কি, উই আর ফলোয়ার্স অফ টেকনোলজি, তাই না? উই ডু নট লিড, কিন্তু ব্লকচেইন টেকনোলজিতে আমাদের লিড করার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে নাকি ব্লকচেইন টেকনোলজি ব্যবহার করার সমূহ সুযোগ। আমরা যখন একটা সার্টিফিকেট দেখি আমরা খুব নিশ্চিত হইতে পারি না এর অথেন্টিসিটি নিয়ে, তাই না? আমরা যদি ব্লকচেইন টেকনোলজি ব্যবহার করি তাহলে সেটা অথেন্টিসিটি নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না। আমরা জমি কতবার যেন বিক্রি করি, তাই না? আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা থাকেন, তাদের কাছে সব আছে, তারপরে আমরা এতবার বিক্রি করতে পারি, আমি জানি না হাউ, কীভাবে এটা সম্ভব। যাই হোক, এইটা নিশ্চয়ই আমরা ব্লকচেইন টেকনোলজি ব্যবহার করলে আমরা সেখানে সফল হতে পারবো। আমরা যে ওষুধ খাই, আরোই শিওর যে যোগ্য মানুষ এটা প্রডিউস করেছে, যোগ্য এনভায়রনমেন্টে, যোগ্য পরিবেশে এটাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, উই ডু নট নো, তাই না? এখন উন্নত বিশ্বে কিন্তু এটা হয়, যখন নাকি একটা ফাস্টফুড তৈরি হয়, তারপরে এটা ট্রান্সপোর্টেশনের সময় রাইট টেম্পারেচার, রাইট পরিবেশ ছিল কিনা সেটা নিশ্চিত করা হয় এবং সবাই জানতে পারে। আশা করি আমরা এগুলো একদিন পারব। বাংলাদেশের মানুষ প্রযুক্তির প্রতি প্রচুর আগ্রহ, বিশেষ করে আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমি জাস্ট একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু উনি কিন্তু অত্যন্ত বড় মাপের প্রকৌশলী ছিলেন এবং রেডিওর প্রকৃত আবিষ্কর্তা স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, যার বাড়ি মুন্সিগঞ্জে। কেমন? আমরা তো তার ছবি টবি খুব একটা দেখি না। আমার মনে হয় আমাদের একটা শ্রেয়তর পরিবেশ লাগবে যেখানে এভরি নাও অ্যান্ড দেন আমরা জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন বোস, মেঘনাথ সাহা এদের ছবি টবি দেখতে পারবো। এখন আমরা এরকম পরিবেশ তৈরি করতে পারিনি। তো আমার গত 25 বৎসরের অভিজ্ঞতা ছাত্রদের নিয়ে, বিশেষ করে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজনে, সেখানে আমি দেখেছি যে আমাদের ছাত্ররা রিয়ালি খুব ভালো। আমরা তো এই রিয়ালি খুব ভালো বললেও আমরা আসলে বুঝতে পারবো না কত ভালো, তাই না? আমি গত বছর যে ইন্টারন্যাশনাল কলেজের প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট মস্কোতে হয়েছে, যেখানে 110টির বেশি দল ছিল, সেই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল ভারতের সবগুলো দল সংখ্যায় 15 তাদেরকে পেছনে ফেলেছে। এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতকে এটা ফুটবলে হারানোর ব্যাপার না, কিন্তু ভারত ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট ফোর্স ইন আইসিটি। দে আর আর্নিং লটস অফ মানি, $140 বিলিয়ন পার ইয়ার। আমাদের সংখ্যাটা অবশ্য আমি এখন বলতে পারবো না, সংখ্যাটা যথেষ্ট কম,
ইনকম্পেয়ারেবল আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা যখন ভারতকে হারায় বুঝতে হবে যে এইখানে আমাদের সেই মেধাটা আছে। আমরা এই কাজটা অনেকবার করেছি না, অনেকবার, হঠাৎ একবার দুইবার না, অনেকবার করেছি। এবং তথ্য প্রযুক্তিতে হঠাৎ হয় না, অন্যত্র হঠাৎ হয়, এখানে কিন্তু না। একটা প্রবলেম ভুলে আমি শুদ্ধ করে ফেললাম, ইট উইল নেভার হ্যাপেন। একজন ব্যাটসম্যান বল ছক্কা মারতে চায় নাই, ভুলে ভালে লেগে ছক্কা হয়ে গেছে। আমরা ব্যাটসম্যান পাঠাই, সে মাত্রই 5 উইকেট নেয়, তাই না? কিন্তু প্রোগ্রামিংয়ে অথবা কোনো মেধা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় এই ঘটনাগুলো ঘটবে না। যেমন, সুতরাং উই হ্যাভ দ্যাট মেরিট। আমরা প্রতিবারই আমাদের ছাত্ররা প্রমাণ করছে, এর ফলাফলও যথেষ্ট ভালো। বাংলাদেশের থেকে পড়ালেখা করে বাংলাদেশের ডিগ্রি নিয়ে অথবা না নিয়ে আমাদের অনেক ছাত্র মাইক্রোসফট, গুগল, ফেসবুক, হোয়ার নট চাকরি পাচ্ছে। এটা হলো বড় একটা স্বীকৃতি। কেমন? আমরা জানি ভারত সকল টেকনোলজিতে অগ্রগামী। তাদের রকেট মঙ্গল গ্রহে যায়, চাঁদে যায়। অবশ্য মঙ্গল গ্রহে কমিউনিকেশন গ্যাপ হওয়ার ফলে আমরা কিঞ্চিত স্বস্তি বোধ করি যে ওরাও মঙ্গল গ্রহে যেতে পারে নাই, আমরাও পারি নাই। উই বিলং টু দি সেম ক্লাস না। আসলে দে আর ফার অ্যাডভান্সড, এটা বুঝতে হবে। এবং বাংলাদেশকে যদি আমরা মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই, একমাত্র উপায় হলো প্রযুক্তি এবং অন্যান্য জ্ঞানে দক্ষতায় বলিয়ান হওয়া। তাছাড়া কিন্তু কোনো সুযোগ নাই। জাপান মাটির নিচে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নাই, যথেষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, কিন্তু ওরা অনেক দক্ষ মানুষ। 7-8 জন জাপানিজ একসাথে মিলিয়ে যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি দেয়, সেটা দিয়ে তারা সারা পৃথিবী দখল করে ফেলে। দি সেম ইজ ট্রু ফর তাইওয়ান। কোরিয়া একসময় উন্নয়নের বিচারে আমাদের সমকাতারে ছিল। উই হ্যাভ ফলেন বিহাইন্ড। আমাদেরকে ধরতে হবে। আমাদের দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে দামি সম্পদ হলো মস্তিষ্ক। বাংলাদেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র 1250টা। কোনো দেশে এতগুলো নেই। আমরা বলি ভারত খুবই জনবহুল দেশ, লেস দ্যান 400। আমরা বলি চীন অনেক জনবহুল দেশ, লেস দ্যান 150। আমেরিকাতে 30 জন, অস্ট্রেলিয়াতে 3 জন, বাংলাদেশে 1250। এই মানুষগুলোকে যদি আমরা দক্ষতা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে মানব সম্পদের রূপান্তর করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ। এবং একমাত্র এই উপায়, আর কোনো উপায় নাই। কিন্তু ব্যাট দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ দেশ হইতে পারবো না। এটাকে ব্যবহার করতে হবে, মাথাকে ব্যবহার করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায় সেই মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে চায়। ব্লকস এন্ড অলিম্পিয়াডে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাদেরকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আশা করি আগামী দিনগুলোতে তারা আরও অংশগ্রহণ করবে এবং ব্লকচেইন টেকনোলজিতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব, নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করব। আমাদের দেশের নানা সমস্যা আমরা নিজেরা সমাধান করব। 5 বছর আগে প্রথম আলো পত্রিকা বলেছে, প্রতি বছর 35,000 কোটি টাকা বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শক ফি বাবদ আমরা দেশ থেকে পাচার করি। কত ধনী মানুষ আমরা! ক্যান ইউ ইমাজিন? 35,000 কোটি টাকা। নেভার মাইন্ড। অথচ এই টাকায় কি হইতো? আমাদের একজন গ্র্যাজুয়েটকে যদি 35,000 টাকা বেতন দিতাম পার মান্থ, তাহলে হয়তো 1 কোটি ম্যান মান্থ। তার মানে 8 লক্ষ ইয়াং গ্র্যাজুয়েটের চাকরি হতো। সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের অবশ্যই অনেক বেশি দক্ষ হইতে হবে। আমাদের দেশের কাজ আমরা করব, আরও 24 গুণ বেশি জায়গার কাজ করব, কারণ আমাদের পপুলেশন ডেন্সিটি 24 টাইমস অ্যাজ মাচ অ্যাজ ওয়ার্ল্ড অ্যাভারেজ। সুতরাং আরও 24 গুণ জায়গায় আমরা কাজ করব। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের মতো কাজ না করলেও চলবে, আরেকটু বেটার আর কি, না, আরেকটু বেটার করবো আমরা আর কি। তো সবাই এখানে এসেছেন, ব্লকস এন্ড অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেছেন, আমরা খুব অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। আমি আবার আপনাদের অনুরোধ করব, হাবিবুল্লাহ নিয়ামুল করিমের জন্য একটা ক্ল্যাপ আমরা দেই। আর আমাদের যে
অতিথিরা এসেছেন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন, ওনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি আগামী দিনগুলোতেও ওনারা আসবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন, অনুপ্রাণিত করবেন। আমাদের যারা জুরোর হিসেবে কাজ করেছেন বরাবরই প্রতিবারই তারা প্রচুর কর্মঘণ্টা তারা ব্যয় করেছেন, অত্যন্ত ভলান্টারিলি, এবং এবারও করেছেন। তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আর তোমরা যারা অংশগ্রহণ করেছো তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনগুলোতে অবশ্য আমরা আরও ভালো করব। যারা আজ বিজয়ী হবে না, নেভার মাইন্ড। আমাদের জাফর ভাই বলেন উনি কোনো দিন পুরস্কার পান নাই, কিন্তু হাজার হাজার মানুষকে উনি পুরস্কার দিচ্ছেন। তবে তোমরা যারা আজ বিজয়ী হবে না, পুরস্কার পাবে না, আগামীবার তোমরা আসবে এবং পুরস্কার পেয়ে ছাড়বে। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your valuable words. That was our convener of BCOLBD and distinguished professor of BRAC University, Professor Dr. Muhammad Kaikobad. And now, today, this beautiful evening is going to be a memorable one to the best teams. All the teams were marvelous and super innovative with their projects and ideas. Since this is an Olympiad, some teams had to be shortlisted to be the finalists. The jurors had a really tough time, while teams from the renowned institutions of the country are the winners indeed. Finally, the wait is over. I would like to start with the professional team category winners and then the student category winners. I'd like to call them one by one with their names and their team names. I would like to start with the winner of Best Prototype Award worth 30,000 Dhaka. Guess the name. Any guess? Okay. আচ্ছা, তাহলে professional category টা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, আপনারা নামটা গেস করতে থাকেন, ততক্ষণে আমরা প্রফেশনাল ক্যাটাগরির নামগুলো অ্যানাউন্স করতে চাই। আমাদের আজকের দ্য উইনার অফ ব্রোঞ্জ অ্যাওয়ার্ড ওয়ার্থ 2 লাখ টাকা is the team UAP Blockchain Application Research. আপনারা দ্রুত মঞ্চে চলে আসুন। এবং যারা পুরস্কারগুলো নেবেন তারা অবশ্যই স্টেজে থাকবেন। সবাই একটা জোরে করতালি টিমটার জন্য, অনেক কষ্ট করে তারা এই অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছে। এবং যারা পুরস্কার নেবেন তারা স্টেজেই থাকবেন। আমি এবার আমাদের সিলভার অ্যাওয়ার্ড 3,50,000 টাকার পুরস্কারটি ঘোষণা করছি।
আচ্ছা, যারা অ্যাওয়ার্ডটি নিচ্ছেন তারা নেমে যাবেন, পরবর্তীতে আবার আপনাদেরকে ছবি তোলার জন্য কল করা হবে, তখন আপনার পেছনে এসে দাঁড়াবেন, আমাদের অতিথিদের সাথে ছবি তুলবেন। আমি এখন আমাদের সেকেন্ড উইনার, যেটা হচ্ছে আমাদের সিলভার অ্যাওয়ার্ড, 3,50,000 টাকার পুরস্কারটি নিতে যাচ্ছেন টিম ইউনিভার্সাল মেশিন। না, নাম আপনারা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি চলে আসুন মঞ্চে। পরেরটাও বলে দেই না? আচ্ছা, ফার্স্ট পেজ যেহেতু পাচ্ছে তাহলে একটু অপেক্ষা করুক তারা। এদিক দিয়ে চলো, এদিক। পারবে না, পারবে না, পারবে না, জায়গাটা অনেক ছোট। এবারে আমাদের গোল্ড অ্যাওয়ার্ড উইনার টিমকে আমরা ডাকবো, যারা পেতে যাচ্ছে 5 লক্ষ টাকার একটি পুরস্কার। নামটা বলে ফেলবো? ইয়েস, সবাই একটু হাত তোলেন দেখি। আচ্ছা, আমাদের আজকের গোল্ড অ্যাওয়ার্ড উইনার টিম লেভর। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমরা এতক্ষণ প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে আমরা যেই পুরস্কারগুলো দেয়া হচ্ছিল তার নামগুলো বলেছিলাম, সেই টিমগুলোর নাম বলেছিলাম। এবারে যারা স্টুডেন্ট ক্যাটাগরি উইনার তাদের নামটি বলবো, একটু অপেক্ষা করতে হবে, তাই না? এবারে আমি ঘোষণা করতে যাচ্ছি স্টুডেন্ট ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ডগুলো। তো প্রথমেই আমি যেই পুরস্কারটির নাম ঘোষণা করব সেটি হচ্ছে বেস্ট প্রোটোটাইপ অ্যাওয়ার্ড, যার মূল্য বলবো না, যার ভ্যালু বলবো আমরা 30,000 টাকা। তো এই 30,000 টাকা মূল্যের বেস্ট প্রোটোটাইপ অ্যাওয়ার্ডটি পেতে যাচ্ছে টিম ব্লকবাস্টার্স। আপনারা দ্রুত চলে আসুন মঞ্চে। আচ্ছা, অনেকগুলো ক্যাটাগরি আমি বেশ তাড়াতাড়ি বলে ফেলছি, দ্রুত বলে ফেলছি নামগুলো। এরপরের যে অ্যাওয়ার্ডটি সেটি হচ্ছে আইডেন্টিটি প্রাইভেসি ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড, 30,000 টাকা মূল্যের। এই পুরস্কারটি পেতে যাচ্ছে টিম 420 or 420, 420, রাইট? খুব কঠিন। টিম 420, আপনারা দ্রুত মঞ্চে চলে আসুন।
ও আচ্ছা, হ্যাঁ একটা জোরে করতালি। টিম 420। এবারে আমি পরের টিমটির নাম বলছি এবং যে পুরস্কারটি তারা পেতে যাচ্ছে, এডুটেক ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড, 30,000 টাকা মূল্যের। এই অ্যাওয়ার্ডটি পেতে যাচ্ছে টিম বাইট চেইনার। টিম বাইট চেইনার। খুব ইন্টারেস্টিং নামগুলো। এবারে আমি পরের যে পুরস্কারটি 30,000 টাকা মূল্যের ফিনটেক ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড, সেই পুরস্কারটি যারা পেতে যাচ্ছে তাদের নামটি ঘোষণা করতে যাচ্ছি। এবারে যারা পুরস্কার নিবে তারা হচ্ছে টিম ব্লক চার্জ। টিম ব্লক চার্জ। সবাই একটু তাড়াতাড়ি মঞ্চে চলে আসবেন যারা এই টিমের সদস্য আছেন। এবারে যে পুরস্কারটি নাম আমি ঘোষণা করছি সেটিও 30,000 টাকা মূল্যের সাপ্লাই চেইন ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড, এবং এই অ্যাওয়ার্ডটি পেতে যাচ্ছে টিম ক্রিপ্টো গিক। টিম ক্রিপ্টো গিক। এবারে যেই পুরস্কারটি দেয়া হবে তার নাম হচ্ছে ডকুমেন্ট ক্যাটাগরি অথেন্টিকেশন অ্যাওয়ার্ড। একই মূল্যমানের এই অ্যাওয়ার্ডটি পেতে যাচ্ছে yet another team। টিম yet another team। খুবই ইন্টারেস্টিং নামগুলো, খুব ভালো লাগছে আমার। এবারে যেই ক্যাটাগরিতে পুরস্কারটা পেতে যাচ্ছে যেই টিমটি, আগে পুরস্কারের নামটি বলবো আমি, ই গভর্নেন্স ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড, যেটি একই মূল্যমানের 30,000 টাকা। এই পুরস্কারটি পেতে যাচ্ছে, টিম রেডি থাকবেন, নামটা এখনই বলবো, ই গভর্নেন্স ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড পেতে যাচ্ছেন টিম ব্রেক দ্য কোড। টিম ব্রেক দ্য কোড, ই গভর্নেন্স ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড। না, আরো চারটা আছে। এবারে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে যেই ক্যাটাগরিতে, সেই ক্যাটাগরির নামটি আমি বলছি, হেলথ টেক ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড, একই মূল্যমানের, মানে 30,000 টাকা মূল্যমানের হেলথ টেক ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ড পেতে যাচ্ছে টিম লোরেম ইপসাম। এটা গেল 30,000 টাকা মূল্যমানের যে ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ডগুলি ছিল আমাদের কাছে সেগুলো। এবারে এখন আমরা ঘোষণা করব আমাদের আজকের টপ 3 উইনার টিমের নাম। সবাই একটু অপেক্ষা করুন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের নামগুলো ঘোষণা করব। আমাদের আজকের টপ 3 উইনার্স, আমি একে একে আগে তৃতীয়
যারা তৃতীয় আহ, পুরস্কারটি পেয়েছে তাদের নামটি আগে ঘোষণা করব। The winner of Bronze Award worth 50,000. And the winner is Team Blue Crystal. Bronze Award. এখানে ক্যাটাগরি দেয়া। এখানে লেখা নেই। না। না, no problem. চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড বলবো না? আমাদের তৃতীয় টিমের জন্য শুভকামনা এবং সবাই একটা জোরে করতালি এই টিমটির জন্য। এবারে সেকেন্ড উইনার নামটি আমি ঘোষণা করব। সেকেন্ড উইনার, second winner of Silver Award worth 1 lakh taka. And the winner is বলবো? The winner is Team Spandon. 1 লাখ টাকার পুরস্কারটি জিতেছে টিম স্পন্দন এবং এই অ্যাওয়ার্ডটি হচ্ছে সিলভার অ্যাওয়ার্ড। তাদের জন্য একটা জোরে করতালি হয়ে যাক। Let's have a big round of applause for the team Spandon. And the first winner of today's Blockchain Olympiad Bangladesh 2022. And the award of Professor Jamilur Reza Chaudhuri Championship Award worth 2 lakh taka goes to, it has a very interesting name. বলবো? না থাক, না বলি আজকে। স্যার বলবো? আচ্ছা, আমাদের আজকের উইনার টিম, আজকের প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড পেতে যাচ্ছে টিম মেসবুক। ভেরি সিমিলার উইথ ফেসবুক, তাই না? মেসবুক, টিম মেসবুক। A big round of applause for the team Mesbook for winning Professor Jamilur Reza Chaudhuri Championship Award worth 2 lakh taka. Team Mesbook. এবারে আমরা একটু ফটো সেশন করব। যারা উইনার টিম তারা সবাই চলে আসবেন। স্টুডেন্ট এবং প্রফেশনাল ক্যাটাগরিতে যারা পুরস্কার পেয়েছেন আজকে তারা সবাই মঞ্চে চলে আসবেন এবং মঞ্চে আমরা একটা ফটো সেশন করব আমাদের অতিথিদের সাথে। আচ্ছা, আমাদের অতিথিদেরকে আমি আহ্বান করছি মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য এবং আমাদের যারা উইনার টিম আছে তারা আমাদের অতিথিদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াবেন সবাই। আমাদের কিন্তু অনুষ্ঠান এখানেই শেষ না, আমরা আরো একজন অতিথির বক্তব্য শুনবো আমরা এবং তারপর আমাদের ডিনার আছে এবং তারপর আপনারা জানেন আমাদের
কি আছে তাই না? আমাদের মিউজিক্যাল ইভেন্ট আছে, তো কেউ বাড়ি যাবেন না এখনই। সবাই আরেকবার, যারা দর্শকের সারিতে আছেন তারা আরেকবার একটা জোরে করতালি এই টিমদের জন্য। আজকের অনুষ্ঠান যাদের জন্য করা হয়েছে সেই টিমদের জন্য একটা জোরে করতালি। উইনার অফ today's program. আচ্ছা, আমি একটু সাইডে চলে সামনে চলে যান, আপনার সামনে চলে যান কয়েকজন। আপনারা যারা একটু মঞ্চের বাইরে চলে যাচ্ছেন তারা একটু সামনের দিকে চলে আসেন। আপনারা একটু সামনে চলে যান, তাহলে যদি জায়গা হয়। ই আল্লাহ, কেউ পড়ে গেল। তুমি যাও। এবারে আমরা বক্তব্য শুনব আমাদের আজকের স্পেশাল গেস্ট অফ অনার মিস্টার শিবলি রুবায়াতুল ইসলাম, চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন BSEC, Mr. Professor Shibli Rubayatul Islam. Let's have a big hand for him. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি আমাদের খুবই প্রিয় একজন মানুষ, জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, স্টেজে উপবিষ্ট সকল বিশিষ্ট এবং জ্ঞানী গুণী আমার খুবই শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, আর সামনে উপবিষ্ট সকলে এবং স্পেশালি আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট এবং এই প্রতিযোগিতার সাথে যারা বিভিন্নভাবে সংযুক্ত এবং সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, সকলের জন্য আমি সকলকে জানাই সালাম এবং শুভ সন্ধ্যা। বাংলাদেশ কিন্তু আমি স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের সময় খুব ছোট ছিলাম, তারপর থেকে চোখের সামনে কিন্তু পরিবর্তনগুলো দেখতে পাচ্ছি।
এবং এই পরিবর্তনগুলা সত্যি প্রথম দিকে একটু গতিটা স্লো ছিল, কিন্তু গত এক দশক বা একটু বেশি সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের চোখের সামনে যে পরিবর্তনগুলা সেগুলো খুবই ভিজিবল। ছোটকালে যখন স্কুলে পড়তাম তখনই দেখতাম যে বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়া ভূপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করবেন, সেটা আমাদের কাছে একটা সাংঘাতিক ঐতিহাসিক ব্যাপার ছিল এবং এটা তখন টিভিতে দেখাতো, বিটিভিতে। তো তখন আমরা দেখতাম যে কিভাবে, তারপর বোঝার চেষ্টা করতাম এটা দিয়ে কি হবে। পরবর্তীতে এই 70-80 দশকের টিভিতে, বিটিভিতেই, তখন একটাই চ্যানেল ছিল বিটিভি, আমাদের দুটা টিভি সিরিয়াল হতো, সিরিজ হতো, আমার মনে আপনাদেরও মনে আছে, স্টার ট্রেক, স্পেস 1999। 70-এর দশকে যখন আমরা স্পেস 1999 মানে 1999 সালে কি হবে এটা দেখতাম, খুব অবাক হয়ে যেতাম। ওদের সাথে আমরা এখন যে মোবাইল ক্যারি করি, এই মোবাইলের মতো একটা কিছু ওদের পকেটে থাকতো এবং এই 70-80 দশকে আমরা তাকিয়ে দেখতাম, ইস কি মজা, আমরা টেলিফোনই পাই না, আর টেলিফোন করতে দাদার ঘরে বাবার ঘরে গোপনে কত কিছু করতাম, আর ওদের পকেটে টেলিফোন এবং একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে কথা বলার সময়। এবং সত্যি সত্যি আমার নিজের পকেটেই কিন্তু 1999-এ একটা টেলিফোন ছিল, মোবাইল, এবং ততদিনে অনেক ডিজিটাল ফরম্যাটের টেলিফোন আসা শুরু হয়ে গেছে এবং একইভাবে তখন স্কাইপেতে কথা বলা শুরু করেছি আমরা, আলমাস ভাইয়ের নিশ্চয়ই মনে আছে। এইভাবে 70 দশকে যা দেখেছি, ছবির নাম স্পেস 1999, তাই কিন্তু 1999-এ হয়েছে দেখেছি। তার মানে বিজ্ঞান আমাদেরকে কি গতি দিয়েছে। তো আমার এখানে দায়িত্বে আসার আগে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলাম 2012 থেকে 2020। তো আমার রুমে মাঝে মাঝে অনেক লোক আড্ডা মারতে আসতো, কিছু বিজ্ঞানী এবং কিছু আমি যেহেতু বিজনেস এডুকেশনের লোক, কমার্সের, ওনারাও থাকতো। তো কেউ কেউ কথা বলতে বলতে তো দুষ্টামি করেই, কেউ বলতো যে বিজ্ঞান যেমন দিয়েছে বেগ তেমনি নিয়ে গেছে আবেগ, আর যারা কমার্সের লোক তারা দুষ্টামি করে বলতো বিজ্ঞান দিয়েছে গতি আর বাড়িয়েছে দুর্গতি। তো দুষ্টামি করে সবাই যখন বলে তো দুর্গতি কেন, বলে যে ভাই এই রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন যে কোন পর্যায়ে চলে গেছে, আমরা তো কমার্সে যারা ব্যবসা করে বা ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা কয়েকদিন পর পর কিনতে কিনতেই অ্যাবসলিউট হয়ে যায়, ওইটার আবার বদলায় আবার নতুন কিনতে হয় বা নতুন কিছু টেকনোলজি আসে আগেরটা ফেলে দিতে হয়। খরচ যে কিভাবে বেড়ে গেছে এখন আর বুঝাতে পারি না। টেকনোলজির যে অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে 90-এর শেষের থেকে এখন, স্পেশালি মাইক্রোসফট এই কম্পিউটার এই আবিষ্কারের পর থেকে। একটু আগে যে পুরস্কার পেল যিনি প্রথম, জামিলুর রেজা চৌধুরী সাহেব ওনার নামে, উনি আমার খালু শ্বশুর। তো উনাকে দেখেছি আমি, ওনার বিয়ে হয় আমাদের বাসায় 1973-তে। তো যখন উনি বর হয়ে আমাদের বাসায় আসেন, তো পানচিনি হতো তখন বিয়ের আগে। পানচিনিতে আমাকে বলা হলো, আমি তখন ছোট স্কুলে পড়ি, যে এই বর কিন্তু যে কোনো অঙ্ক না করে উত্তর দিয়ে দিতে পারে। আমি তো তখন স্কুলে অঙ্ক খুবই কঠিন আমার জন্য, অঙ্ক বুঝি না ঠিক মতো। তো আমি প্ল্যান করলাম যে ঠিক আছে আজকে এই বরকে ধরবো। তো পানচিনিতে জেনারেলি বররা আসলে খুবই ভদ্র হয়ে চুপ করে বসে থাকে। আমি ওনার পাশে গিয়ে বসে আমি স্কুলের নিচের দিকের ক্লাসের সোজা কিছু অঙ্ক টঙ্ক জিজ্ঞেস করা শুরু করলাম বোকার মতো, এবং উনি কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো অঙ্ক তো আর করতে হয় না, মাথায় তার সব উত্তর বলে দেওয়া শুরু করলেন। এবং আমি তো অভিভূত হয়ে মানে 2-4টা জিজ্ঞেস করার পর আমি উঠে চলে গেছি যে না, ওনার সাথে আর পারা যাবে না। তো এইরকম হলেন জামিলুর রেজা চৌধুরী। তো আজকেও মঞ্চে যারা বসে আছেন, কায়কোবাদ স্যারের মতো লোক, এই করিম ভাই সহ যারা, এনারা কিন্তু এখন সবাই আমরা এই বয়সে বলি প্রবীণ, কিন্তু ওনাদের মধ্যে যে কি পরিমাণ এনার্জি এবং কি পরিমাণ ওরা কাজ করেছেন এটা কল্পনাতীত। তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি ডিনের দায়িত্বে ছিলাম তখন আমি বেশ কিছু কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করতাম এবং বিভিন্ন ইনোভেটিভ অনেক কিছু। তো একবার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাথে একটা এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট একটা প্রোগ্রাম করলাম এবং কম্পিটিশন ছেড়ে দিলাম।
সেইখানে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমাদের যে নতুন জেনারেশন আসছে তাদের ইনোভেটিভ ক্যাপাবিলিটি কত ভালো এবং তাদের মধ্যে যে কত আইডিয়া ঘুরপাক খায় খালি ফাইন্যান্সিয়াল একটা সাইড থেকে বাধার কারণে তারা ওইগুলাকে কমার্শিয়ালি আর নিয়ে আসতে পারছে না। এবং তখন থেকেই কিন্তু আমাদের মনে আসছে যে আমাদের কিন্তু এই নতুন নতুন এন্টারপ্রেনিউর তৈরিতে তাদেরকে কিভাবে প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং করা যায়, কিভাবে আমরা তাদেরকে একটু একটু ফাইন্যান্স করে করে প্রমোটার এবং পরবর্তীতে ছোট ছোট মাইক্রো কটেজ স্মল ইন্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরিত করতে পারি, এই কাজগুলো বোধহয় এখন শুরু করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের সামনে যে প্রজন্ম আসছে তারা কিন্তু সাংঘাতিক ট্যালেন্টেড এবং আজকে জুরি বোর্ডে আমার কয়েকজন কলিগ ছিল, তারা আমাকে বলেছে যে আমরা এখানে কিন্তু অনেকের মধ্যে যে মেধা দেখেছি তা সত্যি অসম্ভব ভালো এবং বাংলাদেশের ফিউচার ইজ গ্রেট। বাংলাদেশে যে জিনিসটা আমরা পরিবর্তনগুলো দেখছি তা কিন্তু সত্যি আমরা বলবো যে আমাদেরকে সাংঘাতিক আশা এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কিছু কল্পনা করার অনেক খাদ্য দেয়। কারণ আমরা যেমন 96-97 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম কম্পিউটার এবং কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজের উপর ট্যাক্সটা উঠিয়ে দেন। তা আমরা বুঝতে পারিনি যে এটা কীরকম, দেশে তখনও অর্থনৈতিক অবস্থা এত ভালো না, উনি ট্যাক্স উঠিয়ে দিলেন একটা আমদানি করবে বিদেশ থেকে জিনিস, এটার উপরে প্রচুর রাজস্ব আমাদের লস হয়ে যাবে। কিন্তু দেখেন ওই সময় কিন্তু কম্পিউটার যদি এইভাবে মানুষকে ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া না হতো তাহলে কিন্তু আমরা আজকে এই অবস্থায় থাকতে পারতাম না। আজকে যে আমাদের রেমিটেন্সের কথা বলা হয়, রেমিটেন্সের একটা বড় অংশ আসছে আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এবং কম্পিউটার রিলেটেড ব্যবসা থেকে, যেগুলো আমাদের ইয়াং জেনারেশন বিলিয়ন্স অফ ডলার্স নিয়ে আসছে এবং সামনে এটা আরও বাড়বে। এবং পরবর্তীতে কিন্তু ওই টার্ম শেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন তার পরের টার্মে আসলেন এই 2008-09 সময়, উনি কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিক্লেয়ার করে দিলেন এবং বোঝা গেল যে আমাদের লিডারের মাথায় কিন্তু আইটি, ডিজিটাল বাংলাদেশ, কম্পিউটার এই জিনিসই বোধহয় ওনার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই যে বঙ্গবন্ধুর বেদবুনিয়া দেখে ছোটকালে বড় হয়েছি, পরে ওনার কাছ থেকে, ওনার কন্যার কাছ থেকে বুঝতে পারছি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে আমাদের সাথে যে আমাদের নতুন জেনারেশন আছে তারা যে কত ট্যালেন্টেড তা এখন খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারছি। এবং আমাদের যে ব্লকচেইনের যে বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের এই আয়োজন, আমি এখন ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে আছি, বাংলাদেশ ব্যাংক মানি মার্কেট দেখে, আমি ক্যাপিটাল মার্কেট দেখি। আমরা পরিষ্কারভাবে এখানে দেশের আগের সময়ের কথা বলছি, যেসব ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যাম বলি, দুর্ঘটনা বলি বা করাপশন বলি বা বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার সবই কিন্তু ব্লকচেইন টেকনোলজির মাধ্যমে বা অলমোস্ট সবই নিরাময় করা সম্ভব। আমরা করিম ভাইয়ের সাথে এখন কাজ করছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্টে। আমরা ক্যাপিটাল মার্কেটটাকে টোটালি ডিজিটাল এবং আইটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছি এবং আমাদের সমস্ত ট্রানজ্যাকশন, পেমেন্ট সব কিছুই ব্লকচেনের মাধ্যমে হবে, এটা নিয়ে আমাদের কাজ চলছে। এবং আমরা মনে করি যে এই এরা অফ গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশনে আমাদের ডেটা সিকিউরিটি এনশিওর করার জন্য ব্লকচেন ইজ অ্যান অ্যাবসলিউট নেসেসিটি, এটা সব দেশের জন্যই। এবং ব্লকচেন টেকনোলজি একটা ব্লেসিংস হতে পারে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের ডিসিপ্লিন আনার ক্ষেত্রে। এবং এইরকম একটি সময়ে আমাদের এইখানে বসা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, বেসিস থেকে শুরু করে আমি শুনেছি যে আমাদের ব্লকচেন অলিম্পিয়াড অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আইসিটি ডিভিশন, কম্পিউটার কাউন্সিল, টেকনো হেভেন কোম্পানি, বেসিস, এফবিসিসিআই, 71 টিভি, আমাদের আইবিএ, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সহ অনেকেই আজকের অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন। এবং এনাদের সকলের সমন্বয়ে, উৎসাহে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সামনের যে দিনগুলো আসছে তাতে এই টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট বাংলাদেশকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। আমরা কিন্তু এখন আর সেই বাংলাদেশ না, আমরা কিন্তু পৃথিবীর 42-43তম অবস্থানে চলে এসেছি ইন টার্ম অফ জিডিপি সাইজ। আমরা কিন্তু ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেক দেশ যাদেরকে আমরা ভ্রমণ করতে যাই, খুব সুন্দর লাগে, ভালো লাগে, এই সব দেশের থেকে বড় হয়ে গেছি ইন টার্মস অফ জিডিপি সাইজ। এবং আমরা যেইভাবে এগোচ্ছি এবং অন্যরা এই সময়ই করোনা সহ বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে যেভাবে পিছাচ্ছে,
তাতে আমরা কিন্তু খুব শিগগিরই 30-এর ঘরে চলে আসব এবং 2030-র মধ্যে আমরা ইনশাল্লাহ 20-এর আশেপাশে 20 থেকে 25তম বৈশ্বিক অবস্থায় আমাদের থাকবে ইনশাল্লাহ ইন টার্মস অফ জিডিপি সাইজ। সুতরাং এই যে গ্রোথ, এই যে পেস, এই যে আমাদের ইকোনমি, এটা ধরে রাখার জন্যই আমাদের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, যেখানে ব্লকচেন ক্যান প্লে এ ভেরি গুড রোল। এবং আজকের আয়োজনের মাধ্যমে আমাদের আয়োজকরা প্রমাণ করেছেন এবং তাদের যে চেষ্টা, তাদের যে এই জিনিসটা তৃতীয়বার আয়োজন করেছেন, যেখানে প্রায় 60 ফাইনালিস্ট টিম ছিল আউট অফ 180 টিমস, এই এত বড় পার্টিসিপেশন আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে সবাই বুঝতে পেরেছে টেকনোলজি, ব্লকচেন এগুলাই আমাদের ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উন্নতির জন্য পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং আমি এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি আয়োজকদের সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং এর সাথে যারা ছিলেন সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে অনেক অনেক সাহায্য করবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি, আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমেই বাংলাদেশ আমাদের যে ঈপ্সিত লক্ষ্য সেখানে আমরা পৌঁছে যাব। Thank you very much, organizers, for inviting me, and I look forward joining you in the coming session. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech. That was Mr. Professor Shibli Rubayatul Islam, Chairman BSEC. And now we have come to the end of today's program. All the honorable invited guests, jurors, all the finalist teams, and organizers are requested to join gala dinner at level 6 of this building. And of course, I would like to request you to come back to this auditorium for the musical event of Art Cell Band. That's it. Sumaya Zaman signing off for tonight. Thank you, everyone. Thank you for coming to this event.